أرسم وهرانا ظهر زمانيات سيد الهواري الإشارة في مرجى جحار والعيان من دايوب الشرشارة بندي فاروكي العبر ميزايا ويفانا ومدورة دارة سيدي محمد قوبة الحسين فوق داري جدو كرة وراس العين بين البركايا مولد دومة والحمارة من بلوت يلا قاري باين زيد لقدام للسكاليرة عقب الزبط فوق البسايا نواحي الدرب والقنطرة الرد فيليب والريدي جريا وبصرانا للخضرة بالميكانيكا حد المكايا عسس على باب الجيارة طريق وجدة وطريق سلمسايا ويويو عند الريق صغارة الطريق الكمين غير الألوايا والطور وباب الحمراء شوفهم سميه بالنعمان وسنوسي والقبة خضراء بيتي ومرافان جنايا واد مرسيلو والصبارة
نظرا لوضعية الظروف المطلقة والخاصة اللي حتمت علينا باش نديروا الملتقى في هذا المكان المبارك، اللي بكل صراحة ونقولها قدام زميلي صديقي الأستاذ بلبال الهواري، ما كنتش ننتظر باش تكون عنده هذه الهياكل اللي يساعدونا باش نستقبلوا في ظروف جميلة ضيوفنا اللي جايين سواء من باريس أو من لبنان وكذلك من بومرداس سانز اوبليي ألجي. إذا تلاقينا اليوم السبت قليل وين نديروا ونخرجوا من المحاكم من المجلس أو من الفنادق اللي مولفين نخلطوهم لو تسمحوا لنا هذه العبارة، لكن ظروف مطلقة وقوة قاهرة لكات فورس ماجور حتمت علينا باش نغيروا المكان. معليش كما تقول عبارة جزائرية بصفة عامة والوهرانية بصفة خاصة اللي في يدو كل يوم عيدو، ولذلك مرحبا بكم encore une fois. استقبلوا اليوم ولأول مرة غادي يكون مباشرة مع المحامين المتربصين اللي هما هنا العدد تاعهم 500 محامي متربص، وفي هاد ال 500 محامي متربص والسيد صادق شعيب سمعني مليح كاين 320 في، معناتها بلي كاين 3.2 في بور ان ماتشو. اذا الابشر ببناتنا، ومن البكري كنت نقول باللي لازم باش المحاميه الوهرانيه بصفه خاصه اسمح لي لازم تكون لا بلو بال جو لو دي، والحمد لله جوسكا ماتنون على حسب النظره اللي شافها سورتو نوت خامي ليباني كي لا باللي تبارك الله عندنا الخير وعندنا البركه فيما يخص بناتنا وكذلك فيما يخص اولادنا. تفهموا الظروف اللي كانت تحتم عليا باش من باب الاحترام قيمه الضيف اللي جاء عندنا اليوم باش نتكلموا بالفرنساويه، مي راني عارف بلي كل وحده منكم وكل واحد منكم يعرف ويفهم اللغه الفرنسويه. غادي نحاول باش نتكلم سمولو تو دوسمون باش تفهموا الشيء اللي غادي نقوله، وطبيعه الحال غادي تدخلات ينداروا باللغه الفرنسويه. اذا Monsieur le Président de l'UIA, de l'Union internationale des avocats, Maître Jean-Jacques Wittwiller, excusez-moi si j'écorche votre nom. C'est parfait. C'est parfait. Maître, notre confrère qui vient, Sam, qui nous vient du Liban et qui a pris l'avion hier matin à 4 heures du matin pour faire Beyrouth-Istanbul, Istanbul-Oran. Lequel, malheureusement ou heureusement, ça dépend. L'avion qu'il a pris était plein de jeunes, de gens d'Oranais, de la région d'Oran, qui venaient d'accomplir la Umrah. Il en a eu pour son grade. Après, il vous en parlera. Monsieur le bâtonnier Ben Antar, Ahmed, bâtonnier de Boumerdès, qui a la double casquette et qui était là à côté de Monsieur le Président de l'UIA. Il est en même temps bâtonnier de Boumerdès et président de l'UIA pour l'Algérie à partir du 2 avril 2016, si j'ai bonne mémoire. C'était le jour de son intronisation, si je peux me permettre. Auparavant, il y avait le confrère d'Oran, Maître Amin Ben Abdallah, qui est là, qui prendra la parole tout à l'heure pour nous dire quelques mots. Et donc nous commençons, et ça a commencé par l'idée de la présence de Monsieur le Président de l'UIA. La chance que nous avons quand les barreaux algériens, d'une manière générale, accentuée par le fait que le barreau d'Oran s'est proposé d'accueillir ici, même chez nous, à Oran, Maître Jean-Jacques Wittwiller, président en exercice
de l'Union internationale des avocats, dont le siège est à Paris et qui englobe les 5 continents. Je voulais, en mon âme et conscience, que vous puissiez le voir de visu, que les jeunes avocats d'Oran, dont la plus jeune, je l'ai dit la dernière fois, elle a 23 ans et quelques poussières, si je peux me permettre, et dont le plus âgé ne dépasse pas 40 ans, je dis bien le plus âgé et non pas la plus âgée, parce qu'une fille, une femme, elle n'est jamais vieille. Et là, dans ce domaine, notre ami du Liban serait d'accord, parfaitement d'accord, et entièrement et globalement d'accord avec moi. Une fille, quelle que soit la durée qu'elle puisse exercer dans la fonction d'avocat, elle est toujours éternellement jeune. Donc l'important, comme dirait l'autre, c'est la rose, bien entendu. Mais voyez les roses qui sont devant vous, messieurs, dames. Donc nous avons demandé, et bien entendu, notre confrère, monsieur le président de l'UE, a accepté, sans aucune hésitation, pour qu'il puisse venir vous voir. Pour qu'il puisse venir vous voir, pas pour vous vanter, pour vous exposer la valeur et la portée de cette institution internationale qui s'appelle l'Union internationale des avocats. Il se pourrait, pourquoi pas, que dans 20 ans, 30 ans, l'un d'entre vous exercerait, j'utilise le conditionnel, monsieur le président, les hautes et nobles fonctions de président de l'Union internationale des avocats. Il faut rêver. Et comme l'avait dit à un certain moment l'écrivain français Jules Renard, le rêve, c'est le luxe de la pensée. Le rêve, c'est le luxe de la pensée. Mais il n'est pas interdit de rêver. L'espoir fait vivre. Pourquoi pas, Inch'Allah, comme on dirait chez nous, dans 20 ans, 30 ans, l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous serait à la tête de cette prestigieuse institution qu'est l'UIA. Mais avant, disons, de discuter de l'UIA, je me dois, en tant que barreau hôte, de vanter les mérites d'abord de mon pays, l'Algérie, et puis accessoirement, si vous permettez, de ma ville, de mon barreau, Oran. L'Algérie englobe 2 300 000 km². Elle fait grosso modo 5 fois la France, au point de vue de la superficie. La capitale de l'Algérie, c'est Alger. C'est la capitale politique et économique. La seconde ville en Algérie, de par la population, c'est Oran. Elle englobe un potentiel, la wilaya, le département d'Oran, de 4 millions d'habitants. Mais la ville d'Oran, intramuros, la ville, Beledia, la commune d'Oran, elle coiffe un potentiel 1 900 000 et quelques, disons pour arrondir, si vous permettez, mettre 2 millions d'habitants. Donc nous sommes la seconde ville en Algérie. 2 350 000 km², alors qu'en France, il y a 550 000 km², avec une population algérienne, le chiffre a été annoncé par l'Institut national des statistiques, ça fait une semaine, 10 jours, nous avons dans les 41 900 000, arrondissons là aussi, 42 millions d'habitants. 42 millions d'habitants, c'est le chiffre qui a été donné, ça fait une semaine, par les journaux, par la radio, par la télévision. 42 millions d'habitants pour une population de 2 300 et quelques mille km². S'il est vrai que comparaison n'est pas raison, j'essaye autant que faire se peut de faire le parallèle avec l'Hexagone, avec la France. En France, 550 000 km² de superficie pour une population de 70 millions. Je reviens, ça c'est le problème géopolitique, le problème barreau, professionnel. En France, il y aurait, les chiffres m'ont été communiqués il y a 2 ou 3 mois, dans les 70 000 avocats, pour une population de 70 millions, ce qui fait qu'un avocat pour 1000 habitants. En Algérie, nous avons 18 barreaux qui coiffent 42 000 avocats. 42 000 avocats pour une population de 42 millions d'habitants. Nous avons un avocat pour 1000 habitants. Mais le potentiel économique
de l'Algérie et de la France, de l'habitant algérien, de l'homo sapiens algérien, je ne sais pas comment on peut le traduire, et de l'homo sapiens français n'est pas le même. Le potentiel économique et financier d'un Français, le PIB de la France, est beaucoup plus supérieur que celui de l'Algérie. Donc 18 barreaux algériens coiffent 42 000 avocats. Ça, c'est en ce qui concerne le volet national. À Oran, le barreau d'Oran a été créé en 1859. Un potentiel de 7 avocats, à l'époque, avait décidé de créer l'ordre des avocats d'Oran qui coiffait l'ensemble de l'Igami, l'ensemble de la région d'Oran. Ça touche toute la frontière avec le Maroc, avec la Mauritanie et jusqu'en bas. Donc tous les départements qui sont actuellement au niveau de l'ouest algérien. 7 avocats avaient créé le barreau d'Oran en 1859. Durant l'occupation française, il y avait ce qu'on appelle le tribunal d'Oran, qui coiffait toute l'Igami, à charge d'appel devant la cour d'appel qui se trouvait à Alger. Et possibilité de faire un recours en cassation devant la cour cassation qui se trouvait à Paris. En 1957, le ministre de l'époque français, c'était François Mitterrand, il est venu à Oran pour inaugurer la nouvelle cour d'appel d'Oran. Donc la cour d'Oran a été créée en 1957, durant la 4e République, sous le gouvernement de Guy Mollet. Le ministre de l'époque de la justice français, c'était François Mitterrand, qui est devenu par la suite président de la République, alors que le barreau d'Oran, lui, il a été institué, il a été créé en 1859. Vous voyez le décalage. En 1962, le nombre d'avocats qui exerçaient au niveau de l'Igami d'Oran, toute la région d'Oran, était de l'ordre de 100. 100 avocats qui coiffaient l'ensemble de la région d'Oran. Je vous fais grâce de l'évolution et des statistiques. Actuellement, en 2016, nous avons, pour le département d'Oran, pour le barreau d'Oran, pour la cour d'Oran, un potentiel de 6 000 avocats. 6 000 avocats sur un total de 42 000 avocats qui exercent en Algérie, ce qui fait que nous sommes actuellement le 1/7. Le 1/7 d'avocats exerçant en Algérie se trouve chez nous, à Oran. 500 avocats stagiaires, le plus jeune, la loi régissant la profession d'avocat, oblige à ce que tout postulant ait minimum 23 ans. On a eu un cas d'espèce où il y avait une jeune postulante qui avait moins de 23 ans et la loi donnait la possibilité au bâtonnier de lui donner une dispense, une dérogation. Ce qui fait que voyons l'enthousiasme de cette fille, encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'une fille qui voulait à tout prix intégrer les rangs du barreau d'Oran, je lui donnais la dérogation et elle exerce chez nous. Grosso modo, avec le potentiel des autres avocats qui sont déjà inscrits au barreau d'Oran, les 6 000 avocats, nous avons au niveau d'Oran un chiffre, une moyenne d'âge de 27 ans et demi. Ce qui ferait du barreau d'Oran, j'utilise à bon escient le conditionnel parce que je n'ai pas les chiffres de mes collègues des autres barreaux. Donc nous avons une moyenne d'âge pour le barreau d'Oran de 27 ans et demi. Je la compare par rapport à Marseille, parce qu'on dit toujours que Marseille, c'est la 49e wilaya, c'est le 49e département d'Algérie. Donc on compare par rapport à notre 49e wilaya, qui se trouve Marseille, qui aurait un chiffre de 1500, j'arrondis, avocats, et la moyenne d'âge des avocats marseillais est de l'ordre de 42 ans. Donc vous voyez la différence. 27 ans et demi, 6 000 avocats, 1500 avocats, moyenne d'âge, la quarantaine. Ce qui ne veut pas dire que nos amis marseillais sont vieux. Donnez-leur la pétanque, donnez-leur le pastis, et vous verrez qu'ils feront des merveilles. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne l'historique du barreau d'Oran. Mais ce barreau d'Oran a été institué, existe dans une agglomération qu'on appelle Oran. Là, je rejoins mon ami Cédar. Je rejoins mon ami Cédar en disant que
le Barodon a été institué à Oran, est à Oran, comme dirait de la Palisse. Et cette ville mythique qui s'appelle Oran, Balarbia Wihran, vient du mot Amazir, qui veut dire lion. Pourquoi? La ville d'Oran a pris son essor. Avant, c'était un comptoir des Amazirs et des Phéniciens qui sont venus à Oran. C'était un comptoir commercial. Quelques personnes seulement, une centaine, 200, 300. Attirés par le climat, attirés également par la côte propice et la proximité de l'Espagne et la possibilité qu'avaient les corsaires de l'époque, dont Barberousse, d'aller arraisonner les bateaux qui passaient en rade de la baie de Merzekbir, qui est la base navale l'une des plus importantes de la Méditerranée. En 911, après Jésus-Christ, Oran a pris son essor. Elle fut créée. Et on lui a donné le nom de Wihran. Pourquoi Wihran? Deux choses. La première, juste à côté, à la sortie d'Oran, à l'est, vous avez la montagne des Lions. Paraît-il qu'à l'époque, cette montagne des Lions était infestée de lions. Des lions, sba'. Et juste à côté, Jbel Sidi Abd Qadir, Moulmeida, c'est comme ça qu'on dit, il y avait également des lions. Et il y avait beaucoup de lions, et rares étaient les courageux qui osaient s'aventurer dans ce cul-de-sac qui se trouvait entre la montagne des lions ou Jbel Santa Cruz, Sidi Abd Qadir, Moulmeida, parce qu'il y avait des lions. Et je dis bien des lions. Et c'est pour ça que les gens de l'époque ont cru devoir utile de donner, d'appeler cette agglomération de Wihran, qui veut dire lion. Bon an, mal an, les armoiries de la ville d'Oran sont constituées par nos deux superbes lions qui ornent l'entrée de la mairie d'Oran. Mais comme on fait du plagiat, comme le barreau d'Oran fait du plagiat, le logo, le site, les armoiries de notre barreau sont représentés par nos deux superbes lions qui entourent la balance de la justice. Et c'est pour ça que le sigle, l'emblème, les armoiries du barreau d'Oran est composé par les deux fameux lions, l'Ishtohum, face à l'entrée de la mairie d'Oran. On a déposé cette marque, ce brevet, au niveau de l'Office national des droits d'auteur pour ne pas qu'on nous la pique. Il est vrai qu'on peut trouver des lions partout, dans toutes les agglomérations, sous tous les cieux, mais notre lion oranais, il est bien spécifique. Et c'est pour ça qu'on tient à notre Wihran. Et c'est pour ça que ça s'appelle Wihran. Autre particularité, puisque je suis dans le domaine d'Oran, je voulais préciser une autre chose également. C'est que, avec le temps, c'est vrai que tout s'en va. La caractéristique d'Oran, c'est qu'avant l'indépendance qui remonte à l'année 1962, c'est bon? Avant 1962, la date de l'indépendance en Algérie, contrairement aux autres villes algériennes, les 4/5e, pour ne pas dire plus, de la population intramuros de la ville d'Oran étaient constitués d'Européens. C'est pour ça, Monsieur le Président, que la ville algérienne la plus européanisée, c'est Oran. Le 21e arrondissement. Le 28e arrondissement, comme vous le dites si bien. 500 000 habitants, si je bonne mémoire, en 1962, dont 350, 400 000 étaient ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours les pieds noirs. Les pieds noirs. Orange, elle est ce qu'elle est. Et là, je voudrais me référer à un écrivain français, encore une fois, Monsieur le Président, mais avec l'âge, je ne me rappelle pas si c'était Jean-Jacques Rousseau ou si c'était Montesquieu, qui avait écrit un livre sur la théorie des climats. Je ne me rappelle pas qui c'était, l'un ou l'autre.
mais en tous les cas, l'un ou l'autre, ils font partie de ce qu'on appelle du siècle des Lumières. Et soit Montesquieu ou Jean-Jacques Rousseau, dans son livre La théorie des climats, il avait dit que l'homme est bon, la personne humaine, elle est bonne, mais c'est l'environnement qui détermine le degré de la bonté du personnage. Je transpose ça à travers le temps et les lieux en disant qu'à Oran, on dit que celui qui prendrait de son eau ou celui qui respirerait son air, il deviendrait naturellement bon. Donc la théorie des climats, chère à Montesquieu ou Jean-Jacques Rousseau, on l'applique à travers le temps et à travers les cieux, chez nous à Oran, pour dire que l'Oranais, inspiré de cette philosophie, ou par cette philosophie, est naturellement bon, et il a le cœur à portée de la main. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, vous étiez là hier soir vers le tard, vous n'avez pas eu l'occasion, Maître Balbal Houari n'a pas eu l'occasion, ni l'opportunité de vous faire visiter les sites et les endroits magnifiques d'Oran, et le contact avec la population oranaise pour vous voir et pour constater que l'Oranais, intramuros, sont diminués en rien de la qualité intrinsèque des autres composants de la société algérienne, il est bon. Et lorsqu'il voit un monsieur ou une dame qui s'avance vers lui, il est prêt à donner sa veste et à donner son cœur pour qu'il puisse revenir une autre fois pour goûter et aspirer et respirer le bonheur d'Oran. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, comme préambule de cette entrevue qu'on a organisée dans cette magnifique salle qui s'appelle le Zénith. Pourquoi le Zénith? Après, Maître Balbal Houari nous le dira. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Maître Ben Abdallah. Maître Ben Abdallah Mohamed Amin, avocat à Oran, il a présidé les destinées de l'UIA durant la période écoulée. Donnez-nous quelques mots, je vous en prie. Monsieur le Président de l'UIA, mes chers confrères, je suis le bâtonnier de Boumerdès et président du comité national. Humble invité, c'est bon, humble invité. D'abord, il m'est agréable d'assister à cette expérience ici, qui est la première du genre. En effet, c'est la première fois que le président de l'Union internationale des avocats participe à une conférence des stagiaires. Donc on est fiers aussi d'appartenir au barreau d'Or. Concernant ma modeste, je dirais, à la présidence du comité national, d'abord, il y a eu mes confrères, Maître Reda Saïm, qui n'est pas là, qui était le premier président du comité national. L'honneur lui revient aussi d'organiser ce comité. Ensuite, il y a eu Maître Belbar, qui en effet a eu l'honneur de présider pour 3 mandats. Le 3e qui était un mandat exceptionnel, parce qu'il a, je dirais, mis beaucoup plus que son courage et son envergure pour essayer de donner plus qu'il en faut à ce comité par l'organisation de séminaires, de journées d'études. D'ailleurs, son 3e mandat est exceptionnel parce qu'on l'a forcé à le présider. Ensuite, il y a eu notre confrère d'Alger, Maître Chaïb Sadak, qui a présidé la destinée du comité national pour un mandat. Et ensuite, il y a eu moi. J'ai présidé pendant 2 ans. On a organisé un séminaire avec le concours du barreau de Boumerdès, qui avait pour thème, je passe sous l'autorité du président du comité national, c'était l'avocat et le droit de l'information. Et ensuite, on a organisé cette année, avec la présence de notre président de l'Union, avec le concours du barreau d'Oran, une journée d'études qui avait aussi pour thème quelles sont les pratiques
de l'information, des technologies de l'information et de l'information de la communication dans la pratique de la profession d'avocat. Par cette journée d'études, j'ai voulu faire prendre conscience à mes consoeurs et confrères de l'utilité d'aborder le numérique dans la pratique. Je fais mon passage éclair en remerciant encore une fois M. le bâtonnier, la présence de notre président de l'Union, et je vous souhaite à tous bonne continuation. Merci aussi. Laisse-moi. Oui. Une petite parenthèse. Maître Ben Abdallah Mohamed Lamine, en parlant de mon confrère, Maître El Haj Belbal Houari, avait dit qu'il avait fait un mandat exceptionnel. Il n'y a pas d'homme exceptionnel. Je paraphrase un écrivain espagnol, Don Quichotte, dont les termes ont été repris par le roi Philippe, roi d'Espagne, lors de son intronisation au Cortés il y a de cela 2 ans. Il avait dit, il n'y a pas d'homme au-dessus d'autres hommes. Ben Abdallah Smali. Il n'y a pas d'homme au-dessus d'autres hommes. Mais il y a des hommes qui font plus que d'autres hommes. Il n'y a pas d'hommes au-dessus, mais il y a d'hommes qui font plus. C'est en cela que la présence continuelle et continue et permanente de Maître Belbar, le Houari qui a fait découvrir l'UIA au niveau de la région d'Oran, elle ne peut avoir que des éloges et des mérites. Donc ce n'est pas du tout le caractère exceptionnel de la prorogation de son mandat qui a fait qu'il puisse propager l'UIA au niveau de la région d'Oran, mais c'est le fait qu'il a fait plus que d'autres personnes. En paraphrasant Don Quichotte, écrivain espagnol, dont les termes ont été repris il y a cela 2 ans par le roi Philippe, roi d'Espagne, lorsqu'il a été intronisé au niveau du Parlement espagnol et qui avait dit cela. Merci. Maître Seda Chaïb, en tant que président de l'UIA, durant une certaine période, vous avez la parole. C'est bon. Merci, Monsieur le bâtonnier. Mon président, le président Hudeviller, notre invité et les officiels de l'UIA. En tous les cas, je vous remercie, Monsieur le bâtonnier. Je ne me suis pas préparé, néanmoins. Je tenais à vous dire que je suis un Algérien du barreau d'Alger. Moi aussi, j'ai découvert l'Union internationale des avocats à travers mes confrères, Maître Belbar, Maître Saïm. Il y a d'autres aînés. Il faut respecter les aînés. Moi, je vais essayer de vous dire que à travers l'Union internationale des avocats, je l'ai dit hier à Monsieur le Président, j'ai été encouragé par l'actuel président de l'Union internationale des avocats, notre président Hudeviller. زميلاتي المحترمات زملائي الأفاضل صدقوني j'étais comme vous stagiaire. Je voyais mon bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre et je rêvais qu'un jour je serais sur des estrades et j'ai pu l'être en tant que membre du Conseil de l'Ordre et actuellement je suis l'actuel officiel, même si je ne suis pas sur l'estrade, le secrétaire régional de l'Afrique du Nord. J'englobe les 5 pays, un Algérien qui préside et coordonne les 5 comités nationaux à travers l'Afrique du Nord. Je remercie Monsieur le bâtonnier Sil Houari. Vous savez pourquoi? Je vous assure que je suis revenu à Oran à plusieurs reprises parce que j'ai respiré l'air d'Oran, j'ai bu l'eau d'Oran et j'ai apprécié la personnalité, le sérieux, la dimension internationale de votre bâtonnier. Je suis pas... Et je vous encourage à adhérer à l'Union internationale des avocats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.